Good morning, brothers and sisters. So today class we are going to discuss about unit number 3, mechanical design of lines, transmission lines. So already we have discussed unit number 2. So last topic what we have discussed, real and reactive power flow in transmission lines and corona and its effects. So in unit number 2, just briefly we discuss. So in unit number 3, transmission lines. So in that mechanical design of in that transmission lines, so we are designing a short transmission, medium transmission and long transmission lines. So in the short transmission lines we have we done some problems. In medium transmission lines there are two models are there. One is T model and pi model, and another one is the long transmission line. So after that we have discussed some same thing. We have derived the formulas for ABCD parameters of transmission line, A value, B value, C value, D value, and as well as we have done some problems related to ABCD parameters, symmetrical network, reciprocal network, like that. After that we have seen real and reactive power flow in transmission lines, and lastly we have discussed corona and its effects. I hope all of you understand in unit number 2. So in MCQ there will be some questions related to classification of transmission lines based on their distance. So distance in less than 80 kilometers, so which one, medium transmission or short transmission or long transmission line, like that. Voltage, and also there will be some questions in reciprocal network as well as symmetrical network, right? So now we are going to discuss about unit number 3. In that unit number 3, the syllabus which is given here, so mechanical design of overhead lines, so line support, types of tower, stress and sag calculation, effect of wind and ice loading conditions. So this is the first half of unit number 3, and the second half there will be insulators and their types. So voltage distribution of insulators, string efficiency, that we are going to calculate, how we are going to calculate the improvement the insulator string, improvement of string efficiency, and testing of insulators. So here in that unit number 3 there are two parts. First part is the mechanical design of overhead lines and sag calculations. So that is the first part. Second part is the insulators and their types. So definitely there will be MCQ questions comes in insulator part, right? Now we are going to what is meant by insulators. So insulator, why we are going for insulators, so which prevent the leakage current from conductor to earth. That is, there will be some leakage current will be flows from conductor to earth. That is, we are going to avoid that current. We are using a insulator. So insulator is that is, we are providing a insulation between the conductor and the supports or towers, not covers, that is a towers. ஸோ இன்சுலேட்டர்ன்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்சுலேட் பண்ணுறது எலக்ட்ரிக் ஷாக்கு இந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்காக. ஸோ ஒரு ஆர்டினரி கண்டக்டர் வயர் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா மேலே வந்து பார்த்தோம்னா பிவிசி ஆர் ரப்பர் மூலமாக வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து இன்சுலேஷன் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இன்சுலேஷன் டேப்புன்றதும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் லீக்கேஜ் கரண்ட், ஸோ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரண்ட். ஸோ இந்த இன்சுலேட்டரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இட் ப்ரொவைட் ஏ நெசசரி இன்சுலேஷன் பிட்வீன் த கண்டக்டர் அண்ட் சப்போர்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் வந்து என்னென்னா டவரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, டவர் மூலமாக நமக்கு வந்து லீக்கேஜ் கரண்ட்டை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வி ஆர் யூஸிங் எ இன்சுலேட்டர்ஸ். ஸோ இன்சுலேட்டர்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா விச் இஸ் எ நான் கண்டக்ஷன் யூனிட். ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து இது வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது. ஸோ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஷாக் ஆல்சோ. ஸோ வயருக்கு எப்படி நாம் வந்து என்னென்னா ஒரு இன்சுலேஷன் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரியே வந்து கண்டக்டரும் ஒரு டவருக்கு வந்து என்னென்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறதை தடுக்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்சுலேட்டர். ஸோ ஒரு இன்சுலேட்டர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இட் ஷுட் பி அ மெக்கானிக்கலி ஸ்ட்ராங் அண்ட் இட் குட் பியர் த கண்டக்டர் லோட். ஸோ ஒரு பெரிய லாங் ஓவர் ஹெட் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் நான் வந்து கண்டக்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும்போது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ அந்த லோடை இட் மஸ்ட் பியர் த லோடு, அந்த லோடோட வெயிட்டை அது வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளோட இன்சுலேட்டர்ஸ் வந்து இருக்கணும். ஸோ ஆஸ் வெல் அஸ் லீக்கேஜ் கரண்ட்டை, ஸோ இதை வந்து
கண்டக்ட் பண்ணவே கூடாது. ஸோ இன்கேஸ் அப்படி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா a small amount of leakage current will be, that is very very small amount of leakage current may be passes, right? So next வந்து it should have a very good dielectric strength and it should have non porous. ஸோ நான் போரஸ் மெட்டீரியலாக, ஸோ அதில் வந்து எதுவுமே தட் இஸ் போரஸ் இல்லாமல் இருக்கணும். It should have high impurities like holes. It should not have like holes, cracks. ஸோ இன்சுலேட்டர் நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும்போது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராக்கு, வாய்டு இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து டெம்பரேச்சர் ஹீட் ஆச்சு, கண்டக்டர் நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், அந்த டெம்பரேச்சரில் ஹீட் மூலமாக கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ். ஸோ இந்த ஹீட்டுனால் வந்து என்னென்னா, ஸோ இட் ஷுட் நாட் அஃபெக்ட் த இன்சுலேட்டர்ஸ், ரைட்? ஸோ இன்சுலேட்டரில் மேஜராக என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிளாஸ்டு போர்சிலியன் இன்சுலேட்டர், ஸோ ஆஸ் வெல் அஸ் கிளாஸ்டு இன்சுலேட்டர், சிந்தட்டிக் ஆர் பாலிமரிக் இன்சுலேட்டர். ஸோ இது மூணுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்சுலேஷன் மெட்டீரியலாக வந்து நாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். திஸ் மே பி யுவர் MCQ கொஷின்ஸ். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்சுலேட்டர்ஸ் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்சுலேட்டர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா பின் டைப் இன்சுலேட்டர், சஸ்பென்ஷன் டைப் இன்சுலேட்டர், ஸ்ட்ரெயின் டைப் இன்சுலேட்டர், ஷேக்கல் டைப், ஸ்ட்ரேட் டைப் ஆர் ஸ்டே டைப் ஆர் எக் டைப் இன்சுலேட்டர்ஸ். ஸோ பின் டைப் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த காமன் டைப் ஆஃப் இன்சுலேட்டர். ஸோ இதோட இன்சுலேட்டரோட கனெக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி கனெக்ட் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு. ஸோ ஒரு கண்டக்டர், ஸோ கண்டக்டரில் மேலே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ரூவ்னா ஒரு வளைவாக இருக்கும், அதுக்குள்ளார வந்து என்னென்னா எலக்ட்ரிக் கண்டக்டரை வந்து பாஸ் பண்ணி வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. பாஸ் பண்ணுறது அந்த எலக்ட்ரிக் வயரில் ஒரு வயர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இயர், ஸோ தேர் வில் பி அ வயர் வில் பி வவுண்டட் இயர், ஓவர் ஹெட் வயர் வந்து ஸோ சேம் மெட்டீரியலில் வந்து என்னென்னா வவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்னீல்டு வயர், அன்னீல்டு பண்ணி வந்து என்னென்னா சுற்றி வச்சுருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ இது எவ்வளோ வேல்யூ வோல்டேஜஸ் வரைக்கும் நாம் வந்து பின் டைப் இன்சுலேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா 33 kV வரைக்கும் நாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சஸ்பென்ஷன் டைப் இன்சுலேட்டரோட டயக்ராம் இது தான். ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் டிஸ்க் மே பி கனெக்டட் இன் எ சீரிஸ். ஸோ ஒரு டிஸ்க்கும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 11 kV இருக்கிற அளவுக்கு வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ மோர் தேன் 33 kVயில் நம்ம we can go for a suspension type insulators. ஸோ இந்த இன்சுலேட்டரில் இருக்கிற ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா, ஸோ ஏதாவது இதில் ஒரு டிஸ்க் வந்து டேமேஜ் ஆச்சுன்னா கூட வந்து என்னென்னா we can replace it and we can add a new disc here. So but in pin type insulators, if it is any damage or crack or void occurs here, so we cannot replace it. The whole entire unit must be replaced. So but here the disk வந்து எது ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அந்த டிஸ்க்கை மட்டும் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு டிஸ்க்கும் வந்து 11 kVயில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இயர் த நம்பர் ஆஃப் டிஸ்க்கு, ஸோ ஒரு டிஸ்க்கும் வந்து என்னென்னா ஒரு மெட்டல் பின் மூலமாக, மெட்டல் லிங்க் மூலமாக வந்து என்னென்னா விச் ஃபார்ம்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரிங் மாதிரி வந்து என்னென்னா சீரீஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ இதில் இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தே ஆர் வெரி சீப்பர். It should be used for voltage beyond 33 kV. So and it provides a rated flexibility. ஸோ ஏதாவது ஒரு டிஸ்க்கு டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா the whole entire unit cannot be changed. ஸோ ஒரே ஒரு டிஸ்க்கு மட்டும் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி புதுசாக வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரெயின் டைப் இன்சுலேட்டர்ஸ். ஸோ ஸ்ட்ரெயின் டைப் இன்சுலேட்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வந்து என்னென்னா வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ஏதாவது வந்து என்னென்னா ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைனோட டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரீட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்ட்ரீட் பெண்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸில் இருக்கிற இதில் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் டைப் இன்சுலேட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டு டேக் த டென்ஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர் டெர்மினேஷன். ஸோ லாஸ்ட்டு எண்டில் வந்து முடிகிற இடத்துலையோ இல்லை வந்து கார்னரில் ஸோ அடுத்த லைனுக்கு வந்து டேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரெயின் டைப் இன்சுலேட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஷேக்கல் டைப் இன்சுலேட்டர்ஸ், ஸோ இதுக்கு ப்ரீவியஸாக வந்து என்னென்னா ஷேக்கல் டைப் இன்சுலேட்டர்ஸ் ஆஸ் எ ஸ்ட்ரெயின் இன்சுலேட்டர்ஸாக வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ பட் தீஸ் இன்சுலேட்டர்ஸ் ஆர் லோ வோல்டேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், தட் இஸ் 230 volt இருக்கிற கேசஸில் வந்து என்னென்னா ஷேக்கல் டைப் இன்சுலேட்டர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் வெரி யூஸ்ட் இன் ஏ ஹரிசாண்டல் பொசிஷனில் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஆர் வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, ரைட்? நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டே டைப் ஆர் எக் டைப் இன்சுலேட்டர்ஸ். ஸோ எக் டைப் இன்சுலேட்டர்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெட் எண்டு, லாஸ்ட் எண்டில் வந்து என்னென்னா ஸோ வி ஆர் கனெக்டிங் ஏ ஸ்டே டைப் இன்சுலேட்டர்ஸ் ஆர் ஒரு டெட் இட் ஷுட் பி அ
ஒரு எக் டைப் ஷேப்பில் வந்து என்னென்னா இருக்கும். திஸ் ஸ்டே வயர் ஆர் கை வயர், ஸோ டு சப்போர்ட் த டெட் எண்ட் போல்ஸ், ரைட். ஸோ இது வந்து என்னென்னா இதுதான் வந்து இன்சுலேட்டரோட டைப்ஸு. ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து என்னென்னா இன்சுலேட்டர் டைப்ஸில் வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து எம்சிக்யூ கொஷின்ஸில் வந்து என்னென்னா நமக்கு கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு, ரைட். ஸோ இதுக்கு அடுத்த கிளாஸஸில் வந்து என்னென்னா நம்ம வோல்டேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இதிலேயே வந்து என்னென்னா சஸ்பென்ஷன் டைப் இன்சுலேட்டர்ஸில் ஸோ செகண்ட் கேசஸில் இருக்கிறத வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கிளாஸ். ஸோ ஜஸ்ட் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் த யூனிட் நம்பர் 3ன்றதுனால ஜஸ்ட் ஐ ஹேட் கிவன் எ இன்சுலேட்டர், வாட் இஸ் மீன் பை இன்சுலேட்டர் அண்ட் இன்சுலேட்டரோட டைப்ஸ் பற்றி மட்டும் வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன், ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து டெரிவேஷன் பார்ட் இஸ் தேர். ஸோ சஸ்பென்ஷன் டைப் வந்து அதில் வந்து பார்க்கலாம். ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் this class, and also you can refer this insulator types. ஸோ இன் டெக்னிக்கல் பப்ளிகேஷன் புக் பக்ஷின்ற புக்கில் வந்து என்னென்னா கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து என்னென்னா நீங்கள் உங்களோட கிளாஸ் ஒர்க் நோட் புக்கில் ஸோ நீங்கள் டயக்ராம்ஸ் ட்ரா பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை வந்து இன்ஸ் இப்போ கிளாஸ் ஒர்க் நோட் புக்கில் இருக்கிற இன்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்குவோங்க. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னா திஸ் மே பி யுவர் எம்சிக்யூ கொஷின்ஸ் வரதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு. So as well as you can go and refer the some websites. So websitesல MCQ questions வந்து ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் சுவிட்ச் கியர்லேயும் இந்த பார்ட் வரும் சப்ஜெக்ட்ஸில். ஸோ ஆஸ் வெல் அஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நீங்கள் இன்சுலேட்டர்ஸ்ன்ற ஒரு சாப்டர் டாபிக்ஸ் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு இதில் இருந்து வரதுக்கு MCQ கொஷின்ஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்கும். ஸோ ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கிளாஸ். ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா வெறும் தியரி மட்டும்தான் இருக்குது. 1 or 2 ப்ராப்ளம்ஸ் இன்சுலேட்டர்ஸில் ப்ராப்ளம்ஸும் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து என்னென்னா நமக்கு சேக் இருக்குது. ஸோ சேக் கேல்குலேஷன்ஸில் சம் ஃபார்முலாஸும் சம் ப்ராப்ளம்ஸும் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே இட் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி. ஸோ ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கிளாஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will discuss about voltage distribution of insulators, suspension type insulators. Okay brothers and sisters, thank you.